प्रिय छात्रों, दो तीन दिन के पीछे हम तीसरा पाठ सफर का साथी और सिरदर्द इस पाठ के बारे में कुछ पढ़ाई किया गया था। लेखक को बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है, लेकिन लेखक को यह भी अवश्य नहीं है कि बगल में बैठने वाली आदमी हमारा पसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से काम करना पड़ता है जिस तरह घर में रूठी हुई पत्नी को लाख मनाने पर वह अच्छी तरह से ठीक तरह से बात नहीं करती, उसी तरह अगर प्रश्नों के जरिए छेड़खानी किए जाए, हाँ हूँ जवाब देकर वह क्या कर देते हैं, खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है, आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक कि उन दोनों में से एक उतर जाने तक। लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कारण सुपरफास्ट ट्रेन एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा करता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। इसलिए जब एक एक्सप्रेस गाड़ी एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर क्या करता है, अपनी चाल धीमी कर देती है और सबको अपने हृदय में स्थान देती है, और जब चलती है तो धीरे धीरे कोई एक मित्र से विदा ले रहा हो। आपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हो। लेकिन कोई देखने दे तब तो जैसे ही आपने पांव रखा और अपनी सीट पर बैठे ही सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते हुए क्या करते हैं, अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। यहाँ तक 2 दिन के पीछे बताया गया है। आज हम उसका आगे का हिस्सा आगे का हिस्सा के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखो, अदक लेखक शीटिನ ಎದುರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಣಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಲೇಖಕರ ಪಿಶವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೇನಂತ ನೋಡಿ। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो, भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಒಳಗೆ ಏರಿದ್ರು। और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर पन्ने पलट कर भी न देखा हो। ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು। ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ ನಾವು। ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರಿನ ಪೇಪರ್ವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ದೂರ ಉಳಿತು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೇಜ್ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುವಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ। लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा अंद्रेनो दारी कायदु आदि नोडुत्ता इंतजार करना। लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। ನೀವು ಇನ್ನ ಆ ಪೇಪರ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏನು ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಯ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी, अब आपकी स्थिति मांगने वालों की तरह हो जाएगी। ಈಗ ಲೇಖಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಕೋರ್ಗತ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ ಒಂದು ಸವನ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ತೆಗೆದು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ। ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಇವ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು। ಇವರು ಭಿಕ್ಷುಕರ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರು। और आप उत्सुकता से वह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे की तब। ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ನೋಡಿದ್ರು,
ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರ ಈಗ ಬರ್ತದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಿತ್ ಬರ್ತೋ ಈ ಸಲ ಬರ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಿತ್ ಬರ್ತೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹತ್ತಿರೋದು. तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो. हाँ, तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर, जमाई लेना आकड़ की आकड़ सो आकड़ जमाई अंद्रेनु आकड़िके आकಳಿಸು. हाँ, तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो. ಆಗ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಮೈಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇಡೋರ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಶಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಗೌರವದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡತ್ತಿರು ಮಾನವ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಆಪ್ಕ ನಹಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ನಂದಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅವನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾರಿತ್ತು ಲೇಖಕರಿತ್ತು ಹೌದಾ ನೋಡಿ. देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर में काटने लगेंगे. देखते ही देखते समाचार पत्र ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಪನ್ನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಪಾನ್ ಪೇಜ एक दूसरे से जुदा होकर जुदा अंद्रेनु अगलुವುದು जुदा अंद्रेनु अगलिके जुदा ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲುವುದು एक दूसरे से जुदा होकर ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಡೆಬ್ಬಿ ತುಂಬ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರ ಏನಾಯಿತು ತಿರುಗಾಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿರುಗಾಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं. मजे की बात यह है कि ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದ ಮಾತು ಇದರ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी शीट झाड़ता नजर आएगा. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಲಿತ ನಿಬಂಧ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪೇಜ್ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶೀಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा. ಇನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬುತ್ತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा. आदर आ समाचार पत्र प्रिंट ಮಾಡೋರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋರು ಎಂದೋ ಏನು ಮಾಡಲಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं. ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪತ್ರದ ವರ್ತಮಾನ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಆದರೂ ಆ ಮುದ್ರಣದ ಸಹಿತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. रेल में इस नोटों में रेल में यात्रा करते समय लेखक ने वर्तमान पत्र लेकर अपने थैले में रख दिया था. उस समय रेलगाड़ी चलते समय लेखक के सामने बैठा हुआ आदमी झांकते हुए झोले में झांकते हुए अखबार की ओर देखा और लेखक से पूछा मैं इसे ले सकता हूँ. अब लेखक ने उस समाचार पत्र आगे बैठा हुआ आदमी को दिया. उस समय लेखक ने अभी वह अखबार या वर्तमान पत्र खरीद कर रखा था. वह पेपर या वर्तमान पत्र खोलकर भी नहीं देखा था और पन्ना भी उलट नहीं दिया था. लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा. ಆದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಶ್ಯೂಗೆ ಹಾಕಿ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ಓದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ वर्तमान पत्र ಮುಂದಿನ ಕೈಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. अब आपकी स्थिति मांगने वालों की
ಹೋ ಜಾಯಿಗೆ. ಈಗ ಲೇಖಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. और आप उत्सुकता से वह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಈಗ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ತಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. तब ये सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वालों की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो. ಅವಾಗ ಈ ಸಜ್ಜನವಾದಂಥ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇಡುವವರ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂತರೂ ನಂದಲ್ಲ, ಆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವ್ದು ಅವನದೈತೆ ನಂಗೆ ಲೇಖಕರು ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. देखते ही देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर में काटने लगेंगे. ನಾವು ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಆ ರೈಲ್ವೆ डिब्बी ತುಂಬ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. मजे की बात है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं. इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है. ನಿಜವಾದಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಮಾತು ಇದರ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಲ್ವೆದೊಳಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ತಿರ್ತವೆ, ಮಾಸಿಕಗಳು ಇರ್ತಿರ್ತವೆ, ಪಾಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಿರ್ತವೆ, ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪೇಜ್ ಇರ್ತಿರ್ತವೆ. ಆ ಪೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಶೀಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗುದು ಲೇಖಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा. ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं. ಆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे. इन सबसे परेशान होकर ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಟೇಕಾಸಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಆರಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸಿ ಬಿ ಸಾಮನೆ ಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಚ್ಚಲೇಗ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ. ಕಾ ತಕ್ ಚಲ್ ರೇ ಹೇ, ಕಾ ತಕ್ ಚಲ್ ರೇ ಹೇ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಂಟಿರೋದು ಕೇಳ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನಂತೂ ಪೇಪರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಖಕರು ತಿಳಿತು ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಡೆಬ್ಬಿ ತುಂಬ ತಿರುಗಾಡ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಟೇಕಾಸಿ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. इसी बीच सामने से प्रश्न चलेगा. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತು. ಏನಂತ ಕಹಾ ತಕ್ ಚಲ್ ರೇ ಹೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಂಟಿರಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಕೂತಂತ ಕೇಳ್ದ ಲೇಖಕರಿ. आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक, आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक. ಆವಾಗ ಲೇಖಕರು ಸುಮ್ ಬೇಕು ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾಹಲ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಪಾಲ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. पूछेंगे मत ಕೇಳ್ತಾನ ನಾವು भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೇಳ್ತಾನ ನಾವು पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೋಪಾಲ್ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಕೈಯಂಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3:15 ಬಜೆ. ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3:15 ತನಕ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಏನಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದ. उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुँचती थी. ಅವನು ವಿಚಾರ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಗಾಡಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 3:15 ಹೋಗ್ತದಂತೂ 45 ಮಿನಿಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुँचती थी. ಅವನ ವಿಚಾರ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಗಾಡಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಿತ್ತು. ಕಾ ಟೈಮ್ ಬದಲಾಗ್ಯ. ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗ್ಯದ. ಮೊದಲು 4ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಿದ್ದು ಬರೋದ, ಆದರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ 3:15 ಮುಟ್ತದ. बोले और ಹೇಳಿದ್ರು गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी. ಏನು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಜನ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है, आज की तारीख पहुंच जाए यही गनीमत है.
ಇವತ್ತು ಈ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ ಒಳ್ಳೇದದ. ಗಣಿಮತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತದ. हाँ बोले गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी. ಅವ ಏನಂತಾನ ಗಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾವ ಉಲ್ಟಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಆಜ್ಕಿ ತಾರೀಖ್ में पहुंच जाए यही गनीमत है. ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ. ಆ ಸೋಚೆಂಗೆ ಚರ್ಚಾ का अंत हुआ. ಲೇಖಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುತೇ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿದ ತಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೋಚೆಂಗೆ ಚರ್ಚಾ का अंत हुआ. ಆಗ ಲೇಖಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುತೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा. तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा. आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल. ನೋಡ್ರಿ तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಯಮ್ಮ. आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल ಅಂದ್ರೆ ಹಬೀಬ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲೇ ಹಬೀಬ್ಗಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल, ನೀವು ಹಬೀಬ್ಗಂಜ್ ಇಳಿತೀರೋ ಅಥವಾ ಭೋಪಾಲ್ ಇಳಿತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. कहा हबीबगंज. लेकर कहता हबीबगंज गिळती ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. पूछा हबीबगंज क्या हो, ಅಲ್ಲ हबीबगंज क्या ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. कहा वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है. लेकर ಹೇಳ್ತಾರೆ हबीबगंज ಕೇಳದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಳಸಿ ನಗರ ಏನಂತ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಆ ಕೇಳಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है. वे चिढ़कर कहेंगे ಅವ್ರ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ खाक पास पड़ता है. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಕ ತೇಳು ಇದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಟೋ ವಾಲೆ 5-7 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ ಲೇಂಗಿ. ಆಟೋ ವಾಲೆ 5-7 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ ಲೇಂಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್. ವೇ ಚಿಡ್ಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಾಕ್ ಪಾಸ್ ಪಡ್ತಾ है. ಖಾಕದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಲೇಖಕರು ಇನ್ಕ ಹಬೀಬ್ಗಂಜ್ ಇಳಿತೀರಿ ಅಂದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ತುಳಸಿ ನಗರ ಸಮೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಖಾಕ್ ಪಾಸ್ ಪಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಖಾಕ್ ಪಾಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋ ವಾಲೆ 5-7 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ ಲೇಂಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋದವರು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದವರು ಅವರು 5 ಅಥವಾ 7 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇಸ್ಸೆ ತೋ ಅಚ್ಚಾ ಹೇ ಆ ಭೋಪಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉತ್ತರತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದ ನೀವು ಭೋಪಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳೋದು. वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭೋಪಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉತ್ತರತೆ. वहाँ से 4 कदम चलने पर ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ टेम्पो सिग्ताव. टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर. तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಪಾಲದಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಟೆಂಪು ಸಿಗ್ತಾವ. ಟೆಂಪುದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50 ಪೈಸೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಬಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಟಿ ಟಿ ನಗರ ಇರ್ತಾವೆ, ಜೆ ಎಮ್ ನಗರ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಟಿ ಟಿ ನಗರ ಅವರ 50 पैसे में ತುಳಸಿ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು 1 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ನಗರ तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है. ಅಟ್ಯಾಗ अरोरा कॉलोनी ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50 पैसेದಾಗೆ ಒಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. सोचा कहीं पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे. अतएव चुप्पी साधकर निश्चल बैठ गया. सोचा विचार मात्र कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಬೀಬ್ಗಂಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಟ್ರೈನ್ದೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೂಡೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚುಪ್ಪಿ ಸಾಧಕರ್ ಸುಮ್ ಗಪ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. अगर आप यात्रा पर हैं तो आपकी सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೋರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎದುರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೋರಾಗಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಭೋಪಾಲ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹಿ ನೋಡೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಭೋಪಾಲ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀ ಜಾ ರಹಾ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಹೊಂಟಿನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿನು. ವೇ कहना शुरू कर देते हैं. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में ही ನೀವು वल्लभ भवन अकाउंट सेक्शनದಾಗ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಬಿಲ್ ಅವನು ತಯಾರಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿತ ಪಗಾರ ಏನಂತ ಹೊರಡ್ತದೆ. रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिला है. ಇವರು ಸಲ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅದ. बीवी और 2 बच्चे हैं. ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನೋಡಿ ನಾನು इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करने की
करना चाहेंगे। इसी बीच सामने से प्रश्न पूछेगा कहाँ तक चल रहे हैं। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸರಗೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಟೇಕಾಸಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ। ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರಿ। उस समय लेखक ने कहा भोपाल तक। और लेखक ಹೇಳ್ತಾರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ भोपाल तक ಹೊಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ। पूछेगा बात कहता भोपाल गाड़ी कितने बजे पहुंच जाती है। ಆದರೆ ಈ ಭೋಪಾಲ್ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದೆ ಕೇಳ್ತಾರ। ಅವಾಗ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3:15 बजे। ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3:15ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರ। उसका तर्क होगा पहले गाड़ी 4 बजे पहुंचती थी। ಅವನು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಗಾಡಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಿತ್ತು। का टाइम बदल गया। अब लेकर मतलब टाइम ही नहीं बदल गया, चेंज किया। बोले गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही भिन्नमत है। और ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಜನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ। आज की तारीख में पहुंच जाए यही भिन्नमत है। ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಶೇಷದ। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। आवाज लेकर चर्चा मतलब बहुत चर्चा मुद्दा तिಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ। तभी तीर तक की तरह प्रश्न उछलेगा। आवाज ದಾನಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾವ। आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। ನೀವು हबीबगंज ಇಳಿತೋ ಅಥವಾ ಭೋಪಾಲ್ ಇಳಿತೋ, ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರದಾವು। का हबीबगंज ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ हबीबगंज ಇಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ। पूछा हबीबगंज क्यों। ಅವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ हबीबगंज ಯಾಕೆ ಇಳಿತೀರಿ। ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। और ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ हबीबगंज ಇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಳಸಿ नगर ಇರ್ತದೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ। वे चिड़ कर कहेंगे खाक पास पड़ता है। और चिड़ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಶಿಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ खाक ವಿಧಿ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ। ಆಟೋ वाले 5-7 रुपये ऐट लेंगे। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋದವರು 5 ಅಥವಾ 7 रुपये ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತಾರ। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते हैं। ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಪ್ಪ भोपाल स्टेशन ಇಳಿದು ಭಾಳ ಚಲೋ। वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाते हैं। भोपाल स्टेशन ಇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ टेम्पो सिग्तावा, जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪೋದವರು 50 ಪೈಸೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಟಿ ನಗರ, ಮುಂದೆ 50 ಪೈಸೆದಾಗ ತುಳಸಿ ನಗರ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ अरोरा कॉलोनी तनಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ। सोचा कहीं या पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में ना बैठा थे, अथवा चुप्पी साधकर निश्चल बैठ गया। ಲೇಖಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ हबीबगंज ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಳಿದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಾಗ ಏನದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಲೇಖಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ। अगर आप यात्रा करते हैं, यात्रा पर हैं, तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा। ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಯಾತ್ರಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। पूछा भोपाल में क्या करते हैं। ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। उस समय कहा मीटिंग में जा रहा हूँ। अवाग लेकर कहता मैं मीटिंग कंटिन्यू से नहीं कंटिन्यू करता। वे कहना शुरू कर देते हैं अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। हाँ लेखक हंगे माता ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲ್ಲಭ भवन अकाउंट सेक्शन ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। ಜನರ ಬಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೊರಡ್ತದೆ। रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिला है। इर सलुವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ गवर्नमेंट ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ सरकारी क्वार्टर्स ಕೊಟ್ಟದ ಮತ್ತು बीवी और 2 बच्चे हैं। ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮುಂದಿನ ಮಾತು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ।